Hello everybody, welcome back to my channel Mathematics Learning with Dr. Aniruddha Pali. In this lecture series, we are discussing the probability theory. This is lecture number 7 in the chapter 1, Axioms of Probability. In the last lecture, we discussed the general addition rule and the Boole's inequality. In this lecture, we shall discuss one more important inequality similar to Boole's inequality and a result related to a monotone sequence of events. I request you all to go through the entire lecture. If you feel that the lecture is useful for you, please like this video, share this with your friends and subscribe my channel Mathematics Learning with Dr. Aniruddha Pali. So, without wasting time, let us start the lecture. In the last lecture, we proved the Boole's inequality, which says that if a1, a2, an are n number of events related to a random experiment, then probability of summation of ai, that is less than is equal to summation of probability ai. এখানে আমরা নেক্সট যে থিওরেমটা এখানে ডিসকাস করতে যাচ্ছি, which is actually the first result for this lecture. This lecture says that if a1, a2, an are n number of events related to a random experiment, then this probability of summation ai, that is greater than or is equal to probability of summation of probability of ai minus summation of probability of ai aj, where 1 less than is equal to I, strictly less than j, less than or is equal to n. এখানে এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে that এখানে আমাদের কি বলা হচ্ছে, এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে 1 less than or is equal to I, strictly less than j, less than or is equal to n of probability of ai aj. এখানে অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং ফ্রম 1 to n আমাদের এখানে ইনডেক্স গুলো নেওয়া হয়েছে, দুটো ইনডেক্স, ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট ইনডেক্স ইজ দ্য ইনডেক্স i, সেকেন্ড ইজ দ্য ইনডেক্স j. এখানে আমরা ai aj লিখতে পারি অথবা aj ai লিখতে পারি, যে কোনো অর্ডারে লিখি না কেন অ্যাকচুয়ালি ইভেন্টটা সেম মানে দাঁড়ায়, এবং সেই জন্য এখানে যে কোনো একটা পার্টিকুলার অর্ডার আমাদের চুজ করা হচ্ছে। I not equal to j, therefore I is either less than j or otherwise greater than j, যে কোনো একটা কম্বিনেশন হতে পারে। সো আমরা এখানে I less than j কম্বিনেশনটা নিয়েছি, আদারওয়াইজ এখানে I and j both are moving from 1 to n. সো এই জায়গাটায় খুব কেয়ারফুল আমাদের থাকতে হবে। তো Boole's inequality তে যেটা দেখা যাচ্ছিল that this probability of summation ai that is less than is equal to probability of ai, এখানে অনেকটা ইনইকুয়ালিটি উল্টে গেল। এখানে বলা হচ্ছে probability of summation of ai is greater than is equal to this term from Boole's inequality. This is the right hand side of Boole's inequality but subtracted with this second term. Actually একটু যদি ভালো করে অবজার্ভ করে দেখা যায়, তাহলে আমরা যে জেনারেল এডিশন রুল আগে লেকচারে প্রুফ করেছিলাম, এই দুটো টার্ম হচ্ছে সেই জেনারেল এডিশন রুলের ফার্স্ট দুটো টার্ম। Boole's inequality তে কি দেখতে পাচ্ছি, Boole's inequality তে জেনারেল এডিশন রুলের শুধু ফার্স্ট সামেশনটা পাচ্ছি, আর এখানে এই যে রেজাল্টটা প্রুফ করার চেষ্টা করছি, এখানে আমরা সেকেন্ড সামেশনটা পাচ্ছি। অনেক বইয়ের মধ্যে এই ইনইকুয়ালিটিটাকে বনফেরোনিস ইনইকুয়ালিটি হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করেছে, বাট আমরা যদি লিটারেচার ঘাঁটি তাহলে দেখা যায় that বনফেরোনিস ইনইকুয়ালিটি একটা সেপারেট ইনইকুয়ালিটি, সেজন্য আমি এখানে এটাকে আর বনফেরোনিস ইনইকুয়ালিটি হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করি। এনিওয়ে, সো এই রেজাল্টটা প্রুফ করার চেষ্টা করছি বাই দ্য মেথড অফ ইন্ডাকশন। এখানে আমরা কিভাবে রেজাল্টটাকে প্রুফ করার চেষ্টা করতে পারি, এট ফার্স্ট আমরা এই রেজাল্টটাকে প্রুফ করব ফর টু ইভেন্টস, দ্যাট মিন্স n is equal to 2 ধরে নিয়ে রেজাল্টটাকে প্রুফ করার চেষ্টা করছি। আমরা এখানে যে দুটো ইভেন্ট কনসিডার করছি, সেই ইভেন্টটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। দেখো, probability of
আমাদের এখানে একটা রেজাল্ট, আমরা এই রেজাল্টটাকে এখানে এরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। একটা লাইন এক্সট্রা আমি এখানে অ্যাড করবার চেষ্টা করছি, এরকম এখানে আমি অ্যাড করার চেষ্টা করছি দ্যাট এখানে আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি দ্যাট this probability এটাকে এইভাবে লেখা যেতে পারে a1 plus a2 that is equal to probability of a1 plus probability of a2। তো এটাকে এইভাবে লেখা যেতে পারে, বা আমরা সিম্পলি লিখতে পারি probability of a1 plus probability of a2। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট, সো এই রেজাল্টটাকে আমরা ডাইরেক্টলি ইউজ করতে পারি মাইনাস probability of a1 a2। তাহলে এখানে দুটো করে প্রবাবিলিটি, দুটো করে ইভেন্ট নিয়ে একটা কম্বিনেশন হতে পারে। সো এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি probability of this expression becomes as equal to probability of summation ai that is equal to I is equal to 1 to n probability of ai। এই দুটো টার্ম নিয়ে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারবো, আর এই যে টার্মটাকে আমরা এরকম ফরম্যাটে লিখতে পারছি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাই ইকুয়ালিটি আমাদের যে রেজাল্টটা আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করছিলাম, সেই ইকুয়ালিটি লেস দেন ইজ ইকুয়াল টু মানে কি আইদার ইকুয়ালিটি হোল্ড করতে পারে বা লেস দেন ইনইকুয়ালিটি হোল্ড করতে পারে। তাহলে বাই ইকুয়ালিটি আমাদের এই রেজাল্টটা স্যাটিসফাই হচ্ছে। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্যাট probability of summation of probability of ai minus this term 1 less than I less than is equal to I, strictly less than j, less than is equal to 2 of probability of ai aj, that becomes is equal to probability of summation ai I being from 1 to 2, I থেকে I বেরি করছে 1 থেকে 2 পর্যন্ত। সো আমরা বলতে পারবো that the result is true by equality for n is equal to 2। next for n is equal to 3 আমরা তিনটা ইভেন্ট নিচ্ছি a1 a2 a3। তাহলে আমরা কি বলতে পারবো, আমরা এটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ফ্রম জেনারেল অ্যাডিশন রুল। আমরা লিখতে পারি that probability of summation ai I is equal to 1 to 3 that is equal to summation of probability of ai minus summation of the events ai and aj taken to index I and j at a time in between 1 and 3 with I less than j। তো এইভাবে আমরা চুজ করছি প্লাস probability of a1 a2 a3। সো এই যে লাস্ট টার্মটা থাকলো, এই লাস্ট টার্মটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে রেখে দিচ্ছি, আর বাকি যে রিমেইনিং টার্ম দুটো আছে সেগুলো লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে চলে যাই। তাহলে আমরা কি পাবো, the left hand side previous left hand side probability of summation ai minus this term, this is the first term over here, and this minus sign would become plus, so plus of this expression, so that becomes is equal to probability of ai aj a1 a2 a3, and we know that probability of any quantity is greater than is equal to 0, therefore this left hand side is greater than is equal to 0। so আমরা এবার আবার এই দুটো টার্মকে যদি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে চলে যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো that this first term is greater than is equal to this summation minus this summation। so আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু উল্টো ভাবে greater than inequality বা less than inequality যদি অ্যারেঞ্জ করে লিখি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি that this right hand side or this expression is less than is equal to probability of summation ai। তাহলে এইভাবে আমরা দেখতে পেলাম that the result is true for n is equal to 3। so আমরা assume করে নিচ্ছি that the result is true for n is equal to m। এটা assume করে নিয়ে আমরা দেখাবো that the result is also true for n is equal to m plus 1। তো সেটা প্রুফ করবার জন্য আমরা n এর বদলে m plus 1 পুট করে এই সামেশনটা কনসিডার করছি। এই সামেশনের মধ্যে সামেশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি summation of
the events from ai from I is equal to 1 to m plus the last extra event am plus 1 plus means union. তো এখানে আমরা এই এক্সপ্রেশনটাকে ইভেন্ট a এর ক্যাপিটাল E হিসেবে কনসিডার করতে পারি, এটাকে ক্যাপিটাল E হিসেবে কনসিডার করতে পারি। So this is probability of a plus b. We know that probability of a plus b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of ab. That means এদের intersection. ab means এদের intersection. So এটাকে আমরা এবার already assume করে নিয়েছি that the result is true for n is equal to m. So আমরা বলতে পারবো that this summation or this probability of this summation, this is greater than is equal to this kind of term. So এই expressionটা আমরা এখানে within third bracket put করছি. So this term is greater than or is equal to this term. Second term probability of a m plus 1 এটা যেমন ছিল তেমনই থাকলো, আর থার্ড টার্মটা এটাকে আমরা এইভাবে জাস্ট একটু অ্যারেঞ্জ করে লিখতে পারছি a m plus 1 এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পাবো ai into a m plus 1. So summation of this kind of expression. Okay, so এবার আমরা Boole's inequality অ্যাপ্লাই করছি on this kind of event. Boole's inequality থেকে আমরা কি বলতে পারবো, আমরা যদি এবার assume করে নিই that this expression ai am plus 1, this expression is our bi. Suppose আমরা যদি এরকম করে assume করে নিই that this expression is our bi, আমরা যদি এরকম assume করে নিই, so this is our bi and this is our bi, so we can say that this expression is actually summation of bi. Okay, so আমরা এখানে বলতে পারি that probability of summation bi that is less than is equal to summation of this probability of bi, this expression is actually our bi. তাহলে আমরা Boole's inequality থেকে লিখতে পারছি probability of summation bi that is less than is equal to summation of probability bi. So bi is equal to আমরা চুজ করেছি ai into বা intersection a m plus 1. এবার বোথ সাইডে যদি মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যায় তাহলে আমরা এই টাইপের এক্সপ্রেশন পাবো, this kind of expression. Less than inequalityটা এটা একটা greater than inequality তে কনভার্ট হয়ে যাবে, সামনে এখানে একটা নেগেটিভ সাইন থাকবে। সো এইভাবে যদি আমরা এই রেজাল্টটাকে আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে ইকুয়েশনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি that this term would be greater than or is equal to corresponding this kind of term. তাহলে altogether আমরা কি লিখতে পারবো, altogether আমরা বলতে পারি that this left hand side, this expression is greater than is equal to this term plus this term. Along with that এই টার্মের বদলে আমরা কি লিখতে পাবো, এই টার্মের বদলে আমরা লিখতে পাবো that greater than is equal to this kind of term. So এই যে রাইট হ্যান্ড সাইডটা এখানে পুট করে দিচ্ছি, তাহলে আমরা কি লিখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি that probability of this summation from I is equal to 1 to m plus 1 is greater than is equal to this first term plus second term plus this extra third term. এবার আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করি তাহলে এই টার্মটার সাথে এই টার্মগুলোকে যদি একসাথে কম্বাইন করে নিই, সো ইন দ্যাট কেস আমরা এই দুটোকে একসাথে মিলিয়ে লিখতে পারবো summation I is equal to 1 to m plus 1 probability of ai. আর এই টার্মগুলোর সাথে যদি এই টার্মগুলোকে কম্বাইন করে নিই তাহলে সামেশনের ইনডেক্সটা এবার আগে যেটা ছিল, আগে কি ছিল i and j varying from 1 to m, এখন আমাদের তাহলে বলতে পারবো এখানে m plus 1 এর এক্সট্রা ইনডেক্স চলে আসছে, therefore এবার ইনডেক্সটা ভেরি করবে 1 থেকে m plus 1. সো এই জায়গাটায় খুব কেয়ারফুলি আমাদেরকে ডিল করতে হবে দ্যাট আগে যেখানে ইনডেক্সটা ছিল i থেকে m, এই যে i থেকে শুরু করে m পর্যন্ত, এবার ডিউ টু প্রেজেন্স অফ দিস am plus 1 আমরা এখন
এই সামেশন ইন্ডেক্সটাকে লিখতে পারছি 1 to m plus 1। তাহলে বলা যেতে পারে দ্যাট আমাদের এখানে এই যে সামেশন আছে এই সামেশনটা দুটো ইন্ডেক্স i and j উপর নেওয়া হয়েছে and i and j are varying from 1 to m plus 1। সো এইভাবে আমরা রেজাল্টটাকে সাজালাম। তাহলে দেখতে পাচ্ছি that the result is true for n is equal to m plus 1 when it was assumed to be true for n is equal to m। আমরা অলরেডি প্রুফ করে দিয়েছি that the result is true for n is equal to 2 and n is equal to 3। As because the result is true for n is equal to 3, therefore the result must be true for n is equal to 3 plus 1, that is 4। As because it is true for n is equal to 4, so it must be true for n is equal to 4 plus 1, that is equal to 5। In this way, we proceeding by the method of induction, we can conclude that the result is true for all positive integer m। তাহলে রেজাল্টটা আমরা প্রুফ করতে পারছি that is true for all positive integer m। Now we prove a theorem. This theorem is sometimes called monotonicity property, continuity property of the function of the probability function। কেন continuity property বলা সেটা বলছি। এখানে কি বলা হচ্ছে if an is monotone increasing sequence of events। monotone increasing sequence of events মানেটা কি either a1 a2 a3 এদের মধ্যে যে ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো থাকবে সেগুলো নাম্বার বাড়তে থাকবে ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করতে থাকবে এবং আরেকটা সাবসেট হবে মানে a1 would be a subset of a2 or a and a2 would be a subset of a3 and so on। monotonically ধীরে ধীরে তাদের ভলিউম গুলো বাড়তে থাকবে অথবা ডিক্রিজ করতে থাকবে, উল্টোটা হতে পারে। So in both of these two cases we are going to prove that probability of limit an is equal to limit of probability an। এটাকে continuity property কেন বলা হয়? because in case of continuous function আমরা জানি that function আর লিমিট তাদের পজিশন গুলো ইন্টারচেঞ্জ করা যায়। তো এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রবাবিলিটি এন্ড লিমিট তাদের পজিশন গুলো ইন্টারচেঞ্জ করা যাচ্ছে, সেজন্য অনেক সময় অনেক বইয়ের মধ্যে এটাকে কন্টিনিউটি প্রপার্টি অফ প্রবাবিলিটি হিসেবে ট্রিট করা হয়। সো এখানে এই জিনিসটা একটু ভালোভাবে বুঝবার জন্য আমরা এই পিকচারটার কথা ভাবতে পারি। এখানে দেখা যাচ্ছে that a1 একটা সেট, তার চেয়ে লার্জার এই যে সেটটা কনসিডার করা হয়েছে that is the set a2, তারপরে যে সেটটা কনসিডার করা হয়েছে that is the set a3 and so on। এভাবে ইনক্রিজ করতে টোটাল যে সেটটা, টোটাল যে লার্জেস্ট যে টোটাল ইউনিয়ন সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল ই হিসেবে কনসিডার করতে পারি। তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে ভাবতে পারি, সাপোজ an is a monotone increasing sequence of events। আমরা এটাকে শর্টকাটে এইভাবে লিখি an upper arrow capital E। that means an এগুলো ধীরে ধীরে monotonically increase করছে। কিরকম ভাবে increase করছে? a1 that will be a subset of a2, a2 is a subset of a3 and so on। এবং এইভাবে increase করতে করতে what is capital A? capital A is actually the union of this an বা বলা যেতে পারে an গুলোর লিমিট। এগুলো বাড়তে বাড়তে an এগুলো বাড়তে বাড়তে আলটিমেটলি ক্যাপিটাল A ইভেন্টের দিকে অ্যাপ্রোচ করছে। সেটাকে আমরা শর্টকাটে এইভাবে লিখে থাকি an is increasing and the limiting value is equal to capital E। তাহলে এরকম অবস্থা যদি থাকে তাহলে এই পিকচার থেকে আমরা বুঝতে পারছি that এই টোটাল ইউনিয়ন ক্যাপিটাল A এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? this first event a1, তার সাথে আমরা ইউনিয়ন নিতে পারি a2 a1, তার সাথে আমরা ইউনিয়ন নিতে পারি a3 a2 and so on। এইভাবে আমরা ধীরে 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 ইনক্রিজ করে দিতে পারি ইউনিয়ন। so in that case আমরা এটাকে লিখতে পারবো this union capital A is equal to a1 plus a2 a1 plus a3 a2 and so on। এইভাবে আমরা ইনক্রিজ করতে পারবো। এন্ড এই পিকচার থেকে বোঝা যাচ্ছে এই যে পরপর যে ইভেন্ট গুলো কনসিডার করা হলো a1 তারপরে a2 a1 তারপরে a3 a2 আলাদা আলাদা কালার দিয়ে শেড করে দেওয়া হয়েছে, এগুলো সব ডিসজয়েন্ট ইভেন্ট। তাহলে আমরা বলতে পারবো this union or summation is actually disjoint union, this set of disjoint seted union। তাহলে এখানে আমরা থার্ড এক্সাম অফ প্রবাবিলিটি ইউজ করতে পারি। বাই থার্ড এক্সাম অফ প্রবাবিলিটি আমরা কি বলতে পারবো? আমরা বলতে পারবো that probability of capital A, this union, this probability of capital A that is equal to probability of A1 plus probability of this
second event a2 minus a1 plus probability of this third event a3 minus a2 and so on। তাহলে এটাকে যদি এইভাবে আমরা কন্টিনিউ করে চলে যেতে পারি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি অফ finite number of terms। এখানে টোটাল infinite number of terms নেওয়া হয়েছে, এটির মধ্যে আমরা যদি পার্শিয়াল সাম কনসিডার করে থাকি, দিস ইজ দ্য পার্শিয়াল সাম। সো এখানে আমরা কি করা হচ্ছে, nth টার্মটা কি দাঁড়াবে an minus 1। তাহলে এই ধরনের পার্শিয়াল সাম গুলোর লিমিট হিসেবে আমরা কনসিডার করতে পারি। আবার এখানে যদি একটু ক্লোজলি স্টাডি করতে পারি, দেখি that a2 is a superset of a1, so a2 is the larger set and a1 is a subset। আমরা জানি that এরকম সিচুয়েশন যদি হয়ে থাকে larger set minus smaller set, সেটাকে আমরা লিখতে পারবো probability of larger set minus probability of smaller set। তাহলে probability of a2 minus a1 এটাকে আমরা probability of a2 minus probability of a1 এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। একই রকম ভাবে probability of a3 minus a2 এটাকে আমরা লিখতে পারবো probability of a3 minus probability of a2 and so on। এইভাবে আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনটা কনসিডার করে থাকি probability of an minus 1 that can be written as probability of an minus probability of an minus 1। তাহলে আমরা কি অবজার্ভ করছি, that এখানে আমাদের probability of a1 আর a minus probability of a1 এই দুটো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, এখানে probability of a2 আর এখানে probability of a2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে ক্যান্সেল আউট হতে আলটিমেটলি কি করে থাকবে, শুধুমাত্র probability of an করে থাকবে। সো আমরা এই এক্সপ্রেশনটাকে লিখতে পারবো লিমিট অফ probability an। তাহলে এই রেজাল্টই আমাদের প্রুফ করবার দরকার ছিল। সো রেজাল্ট আমরা প্রুফ করতে পারলাম ফর ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস। এবার আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি that this an these are all decreasing sequence of events। that means এই যে সেকেন্ড পিকচারটা যদি কনসিডার করা যায়, এখানে a1 হচ্ছে লার্জার সেট, তার ভেতরে একটা স্মলার সাবসেট হচ্ছে a2, তার ভেতরে একটা সাবসেট হলো a3। এইভাবে যদি ধীরে ধীরে ডিক্রিজ করতে করতে সবচেয়ে স্মলেস্ট যে কমন ইন্টারসেকশন যেটা পাওয়া যাবে সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল E হিসেবে প্রেজেন্ট করতে করছি। তাহলে এখানে আমরা সেটাই লিখেছি ক্যাপিটাল A। তাহলে কি দাঁড়াবে, ক্যাপিটাল A হয়ে যাবে ইন্টারসেকশন অফ অল দিস a1 a2 an বা লিমিট an, এটাকে আমরা ইন্টারসেকশন অফ অল দিস ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস এইভাবে ভাবতে পারি। তাহলে ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস এর মানেটা কি, a1 এর ভেতরে থাকছে a2, a2 এর ভেতরে থাকছে a3 and so on। তাহলে an এর ভেতরে কি থাকবে, an এর ভেতরে পড়ে থাকবে an plus 1, এই ইভেন্টটা পড়ে থাকবে। সো ইন দ্যাট কেস আমরা কি বলতে পারবো, ইন দ্যাট কেস আমরা বলতে পারি বোথ সাইড যদি কমপ্লিমেন্ট নেওয়া যায়, কমপ্লিমেন্ট নিলে এই যে সাবসেট নোটেশনটা সুপারসেট নোটেশনে কনভার্ট হয়ে যাবে। সো আমরা বলতে পারবো an plus 1 এর কমপ্লিমেন্ট, that is the superset of an complement। তাহলে এখানে বোথ সাইডে যদি এবার আমরা ফার্দার a1 এর সাথে ইন্টারসেকশন নিই তাহলে আমরা এরকম সিচুয়েশন পাবো। তাহলে a1 ইন্টারসেকশন an plus 1 কমপ্লিমেন্ট, সেটাকে আমরা লিখতে পাবো কি ভাবে, a1 minus an plus 1। সিমিলারলি এই যে এক্সপ্রেশন যেটা আছে a1 ইন্টারসেকশন an কমপ্লিমেন্ট, সেটাকে লিখতে পারবো a1 minus an। এই লেফট হ্যান্ড সাইড এক্সপ্রেশনটাকে আমরা নাম দিলাম bn plus 1 আর এই রাইট হ্যান্ড সাইড এক্সপ্রেশনটাকে আমরা নাম দিলাম bn। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, that bn plus 1 is the superset of bn। that means bn এর যে ইনডেক্স, তার ইনডেক্সের ভ্যালু যদি বাড়ানো যায়, bn plus 1 যদি করা যায়, তাহলে একটা সুপারসেট পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ bn এগুলো একটা সেট যেগুলো ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। সো bn is an increasing sequence of events। তো as because bn is an increasing sequence of events, আমরা একটু আগে ফার্স্ট পার্ট যেটা প্রুফ করলাম for increasing sequence of events the result is true। therefore probability of limit of this kind of increasing sequence এগুলোকে আমরা bn দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। আমরা এখানে একটা লাইন এক্সট্রা লিখতে পারি, আমরা এইভাবে লিখতে পারি that probability of this bn, this is the event bn and this is limit of probability of bn। so আমরা এটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। now what is bn is equal to a1 minus an
and this is a1 minus an এখানে এই যে এইটুকু এক্সপ্রেশনের কথা যদি ভাবি probability limit of a1 এবার a1 এর এক্সপ্রেশনটা তো লিমিটের উপর ডিপেন্ড না এটা তো একটা পার্টিকুলার ইন্ডেক্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট সো a1 এর ভ্যালুটা লিমিট ফ্রি হিসেবে আমরা কনসিডার করতে পারি তো লিমিটটা আলটিমেটলি কিসের সাথে নেওয়া হবে লিমিটটা আলটিমেটলি এর উপর নেওয়া হবে তো মাইনাস লিমিট অফ an এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা যা আছে তাই থাকবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা এখানে কি অবজার্ভ করতে পারি এখানে আমরা অবজার্ভ করতে পারি যে এই যে লিমিট an হচ্ছে একটা কমন ইন্টারসেকশনটা তার মানে এটা হচ্ছে স্মলার একটা সেট কিসের সাবসেট এটা হলো অ্যাকচুয়ালি a1 এর সাবসেট তাহলে আমরা বলতে পারবো লিমিট an is actually subset of a1 এই যে এখানে যেমন পিকচারে দেখা যাচ্ছে this is the limit an this is the limit an that is actually a subset of this larger set a1 আবার একই রকম ভাবে এটাও বলতে পারি that the only set an প্রত্যেকটা an that is actually a subset of a1 এখানে যেমন দেওয়া হয়েছে that a2 is a subset of a1 a3 is a subset of a1 and so on প্রত্যেকটা an আমরা বলতে পারবো প্রত্যেকটা an all of these are subset of a1 so আমরা এখানে কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি that this left hand side এর যে probabilityটা পাওয়া যাচ্ছে this is actually the larger set minus smaller set probability of larger set minus smaller set that is equal to probability of larger set minus probability of smaller set similarly আমরা এই যে এক্সপ্রেশনটা কনসিডার করছি এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে probability of a1 minus an এটা যেটা লেখা হয়েছে এটা আমরা বলতে পারি probability of larger set minus smaller set that is equal to probability of larger set minus probability of smaller set so এই যে রেজাল্ট দুটো যদি আমরা এই ইকুয়েশন নাম্বার 1 এর মধ্যে পুট করি ইকুয়েশন নাম্বার যে রেজাল্ট গুলো আমরা পাচ্ছি সেটা যদি ইকুয়েশন নাম্বার 1 এর মধ্যে পুট করে দিই তাহলে আমরা কি পাবো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা লিখতে পারবো probability of a1 minus probability of limit an that is equal to limit of probability of a1 minus probability of an আবার একই কথা লিমিট কেবলমাত্র n এর উপর নেওয়া হয়েছে n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি আলটিমেটলি so probability of this a1 that does not depend upon the limit so এটাকে আমরা লিখতে পারবো probability of a1 minus limit of probability of an so এবার left hand side and right hand side থেকে এই যে probability of a1 আর এই probability of a1 যদি ক্যান্সেল করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের কাছে পড়ে থাকবে probability of this limit an that is actually is equal to limit of probability an তাহলে এই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট সো এখানে আমরা রেজাল্টটা কমপ্লিট করলাম প্রুফটা কমপ্লিট করলাম নেক্সট ডে আমরা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি নিয়ে ডিসকাস করব আজকে লেকচারটা এখানেই শেষ করছি লেকচারটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করো এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সাথে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ যে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও আমি সেগুলো অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব কম করে যদি অ্যানসার খুব বড় কিছু হয়ে থাকে তো আমরা সেটা পরবর্তী লেকচারগুলোতে ডিসকাস করতে পারি যাতে আমাদের এই ডিসকাশনটা আরো ফ্রুটফুল হয়ে উঠতে পারে সো আজকে এইটুকুই থাকুক থ্যাংক ইউ